See here, the next example for the adjective clause, that is the boy. Next example, number 4. The boy whom you called yesterday, the boy whom you called yesterday was my brother. Full stop. This another example is given here. Now you have to find out main clause, then subordinate clause, okay. Look the board. Look here, look here. The boy is a subject. Whom you called yesterday is a subordinate clause. Was my brother is the predicate. In this predicate, was is a finite verb. Whom is a subordinating conjunction. You is a subject and call is the verb second. Right? The boy whom you called yesterday was my brother. अर्थ काय होतो? The boy, मुलगा. डेफिनेट आर्टिकल वापरलंय the. म्हणजे तो निश्चित मुलगा माहित आहे ऐकणाऱ्यालाही आणि सांगणाऱ्यालाही. तो निश्चित मुलगा माहित आहे ऐकणाऱ्यालाही आणि सांगणाऱ्यालाही, त्यामुळे द वापरलंय. द बॉय, मुलगा. हुम म्हणजे ज्याला, ज्याला यू कॉल्ड येस्टरडे, ज्याला तू काल फोन लावला तो मुलगा. कोणता मुलगा? कोणता मुलगा? ज्याला तू काल फोन लावला तो मुलगा. दुसरा कोणताच. म्हणजे आपण हा सबऑर्डिनेट क्लॉज वापरून याच्याविषयी माहिती देतोय, या बॉय विषयी. कोणता मुलगा असं विचारतोय की नाही? कोणता मुलगा? ज्याला तुम्ही काल फोन लावला तो मुलगा. काय तो मुलगा? वॉज माय ब्रदर. मेन क्लॉज कोणता आहे? हा, मोठ्या ना. The boy was my brother. This is main clause. And whom you called yesterday is a subordinate clause. Correct? And this subordinate clause function as a adjective clause because this subordinate clause provide more information about the noun boy. Right? दुसरं एक्झाम्पल घ्यायचं. दुसरं घेऊ एक्झाम्पल. The medicine whose expiry date is, किंवा the medicine that has crossed, the medicine that has crossed its expiry date should not be used. Should not be used. Should not be used. Look the sentence. The medicine that has crossed its expiry date should not be used. In this given sentence, find out main clause. Where is the main clause? The medicine should not be used. This is main clause. And where is the subordinate clause?
that has crossed its expiry date. मेन क्लॉजचा अर्थ काय होतो? मेडिसिन वापरलं नाही पाहिजे. मेडिसिन वापरलं नाही पाहिजे. मेडिसिन वापरलं नाही पाहिजे तर मग मेडिकल दुकान बंद ठेवावं लागतील ना. असं आहे का? हे खरं नाही. मेडिसिन वापरलं नाही पाहिजे, पण कोणतं मेडिसिन वापरलं नाही पाहिजे? हा सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे, कंजक्शन आहे द्याट. बरोबर आहे? हॅज क्रॉस्ड फायनाइट वर्ब. हे सबऑर्डिनेट क्लॉज माहिती देत आहे की मेडिसिन, कोणतं मेडिसिन ज्यानं एक्सपायरी डेट क्रॉस केलेली आहे ते मेडिसिन. कोणतं मेडिसिन? कोणतं? ज्यानं एक्सपायरी डेट क्रॉस केलेली आहे ते मेडिसिन. म्हणजे 2019-2020 मधलं मेडिसिन आता वापरू नका. क्रॉस केली एक्सपायरी डेट. बरोबर आहे ना? मेडिसिन हे वापरा की 2021 मधल्या परीक्षा होईपर्यंत काही होऊ नये आपल्याला. Subordinate clause is given and this subordinate clause provide more information about this medicine. Medicine is a noun, okay? Subordinate clause is providing more information about noun, so this subordinate clause is known as adjective clause. Right? Final? Correct? Okay, write down. We have covered this second sampler. The number third subordinate clause, that is adverb clause. Write the title. Adverb clause. Underline the title. Hurry up. Write there. Past adverb clause. The third subordinate clause, that is adverb clause. When any subordinate clause provide more information, to the verb, it is adverb clause. Full stop. When any subordinate clause provide more information to the verb, it is adverb clause. जेव्हा एखादा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्रियापदासाठी जास्तीची माहिती सांगत असेल तर तो ऍडवर्ब क्लॉज. ऍडवर्ब तुम्हाला समजतंय? ऍड म्हणजे माहिती, ऍड करणे. कुणाला? वर्बला. ऍडवर्ब कसे असतात? ऍडवर्ब कसे असतात माहिती नाही? फास्ट हे ऍडवर्ब आहे. स्लोली, बरोबर. क्लिअरली किंवा केअरफुली, बरोबर. ब्युटिफुली, काइंडली, स्मूथली. See here. The list of adverbs is given here. You will easily get it
when there is ly is added to the adjective, that time it turns into adverb. स्लो हे ऍडजेक्टिव्ह आहे. ह्या ऍडजेक्टिव्हला ly लावलं की ते काय बनलं? ऍडवर्ब बनलं. केअरफुल हे ऍडजेक्टिव्ह, त्याला ly लावलं, केअरफुली झालं. ब्युटिफुल हे ऍडजेक्टिव्ह आहे, त्याला ly लावलं, ब्युटिफुली झालं. काइंड ऍडजेक्टिव्हला ly लावलंय, काइंडली. स्मूथ, स्मूथली. जनरली ऍडवर्ब्सना ly लावलं जातं, राईट. फास्ट, फास्टला ly लावलं जात नाही. फास्टली हा शब्द होत नाही. फॉर एक्झाम्पल, ही रन्स फास्ट. तो पळतो, पण कसा पळतो? कसा आहे ना, हाऊ. कसा पळतो तो? त्याचं उत्तर येतंय फास्ट पळतो. पळतो, कसा पळतो? फास्ट पळतो. कुणाविषयी माहिती मिळत आहे आपल्याला? पळण्याविषयी माहिती मिळत आहे. पळतो, कसा पळतो? फास्ट पळतो. पळण्याविषयी माहिती मिळत आहे. मग हा जो शब्द आहे, हा शब्द कुणाविषयी माहिती देत आहे? ह्या रन्स विषयी माहिती देतोय. रन्स हे काय? वर्ब आहे. वर्ब विषयी जर एखादा वर्ड माहिती ऍड करत असेल तर त्याला म्हणायचं ऍडवर्ब. वर्बला जर माहिती ऍड करत असेल एखादा वर्ड तर त्याला काय म्हणायचं? ऍडवर्ब. बरोबर है ना? हे वापरता येतं असं. सी वॉक्स स्लोली, सी वॉक्स केअरफुली. होतंय असं? बरोबर. मग हे स्लोली, केअरफुली, ब्युटिफुली, काइंडली, स्मूथली हे ऍडवर्ब्स आहेत. हे शब्द कुणाविषयी माहिती ऍड करतात? कुणाविषयी? वर्ब विषयी माहिती ऍड करतात. मग हे शब्द जसे वर्ब विषयी माहिती ऍड करतात, ह्या शब्दाच्या जागेवर जर एखादा क्लॉज आला तर, आणि तो जर क्रियापदाविषयीच माहिती ऍड करत असेल तर कोणता म्हणायचं? तर ऍडवर्ब क्लॉज म्हणायचं. एखादा क्लॉज जर ऍडवर्बचं काम करत असेल तर तो कोणता क्लॉज आहे? ऍडवर्ब क्लॉज आहे. बरोबर. एखादा क्लॉज ऍडवर्बचं काम करतोय तर तो कोणता क्लॉज? ऍडवर्ब क्लॉज. एखादा क्लॉज ऍडजेक्टिव्हचं काम करतोय तर ऍडजेक्टिव्ह क्लॉज. एखादा क्लॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्टचं काम करतोय तर नाउन क्लॉज. बरोबर. तसं इथं जर सबऑर्डिनेट क्लॉज वर्ब विषयी माहिती देत असेल, वर्ब विषयी माहिती ऍड करत असेल तर तो ऍडवर्ब क्लॉज आहे, राईट. बरोबर. समजलंय? पुढे जाऊ. सी हियर. The first function of the adverb clause of time. पहिलं फंक्शन आहे बघा, लिहिले का तुम्ही हे? adverb clause of time चे सेपरेट कंजक्शन्स आहेत, सबऑर्डिनेटर्स. See here, subordinators. When, whenever, after, before, since, while, as आणि as soon as हे आहे. कोण आहे ते? सबऑर्डिनेटर्स. कुठले? ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दाखवणारे. द्या इकडे लक्ष. आधी एक्झाम्पल घेऊया, नंतर लिहून घ्या. सबऑर्डिनेटर्स सेपरेट आहेत याचे ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइमचे. कोणकोणते? व्हेन, व्हेनेवर, आफ्टर, बिफोर, सिन्स, व्हाईल, ऍज आणि ऍज सून ऍज. व्हेनचा अर्थ आहे जेव्हा.
आणि तिकडे क्वेश्चन मध्ये अर्थ काय होतो? क्वेश्चन मध्ये अर्थ काय होतो? केव्हा. आणि इथं अर्थ काय होतो? जेव्हा. वेनेवर म्हणजे जेव्हा जेव्हा. जेव्हा जेव्हा मी शिकवायला चालू करतो तेव्हा तेव्हा विद्यार्थी झोपी जातात. जेव्हा जेव्हा. आफ्टर नंतर. बिफोर पूर्वी. ओके. सिन्स पासून. सिन्स पासून. वाईल पासून. ॲज जसं. जसं जेव्हा. ॲज म्हणजे जसं जेव्हा. ॲज सून ॲज म्हणजे ज्या वेळेला. ॲज आणि ॲज सून याचे अर्थ एकच आहे ना? ज्या वेळेला. ज्या वेळेला. वेळेला म्हणलं की वेळ म्हणलं की टाइम. वेळ म्हणलं की टाइम. वेन म्हणजे जेव्हा. जेव्हा जेव्हा म्हणजे ज्या वेळेला. वेळ म्हणजे टाइम. वेनेवर म्हणजे जेव्हा जेव्हा. ज्या ज्या वेळेला म्हणजे टाइम. वेळ येते का? आफ्टर म्हणजे नंतर म्हणजे एखाद्या वेळेच्या नंतर. बिफोर म्हणजे एखाद्या वेळेच्या पूर्वी. वेळ येत आहे. पुन्हा सिन्स पासून. त्या वेळेपासून. ज्या वेळेपासून है ना? वाईल जेव्हापासून. पासून. टाइम येत आहे. टाइम इथं समजतं. बरोबर? राईट. पहा आता एक्झाम्पल. Example is already given you. When he comes to Solapur, comma, he meets me. When he comes to Solapur, he meets me. ह्या दिलेल्या एक्झाम्पल मध्ये सबऑर्डिनेट क्लॉज शोधा आता तुम्ही. शोधा सबऑर्डिनेट क्लॉज कुठे आहे? When he comes to Solapur. This is subordinate clause. Subordinate clause जर सुरुवातीला आला तर पुढे कॉमा येतो आता इथे. बरोबर? He meets me. Main clause. Subordinate clause मधलं कंजक्शन when लिस्ट मध्ये आहे. ही सब्जेक्ट कम्स फायनाइट वर्ब. कॉमा दिलाय. पुन्हा इथं ही सब्जेक्ट मेन क्लॉजचा. मीट्स फायनाइट वर्ब. कुणाचं? मेन क्लॉजचं. दोन्ही ठिकाणी सब्जेक्ट आहे. दोन्ही ठिकाणी फायनाइट वर्ब आहे. दोन्हीचा टेन्स सारखा आहे का बघा. कम्स सिंपल प्रेझेंट टेन्स. मीट्स सिंपल प्रेझेंट टेन्स. ओके. टेन्स पण सेम पाहिजे. सेम म्हणजे प्रेझेंट प्रेझेंट. पास्ट पास्ट अशी लिंक पाहिजे. सी हियर. When he comes to Solapur, he meets me. अर्थ काय होतो? जेव्हा तो सोलापूरला येतो तेव्हा तो मला भेटतो. जेव्हा तेव्हा. ह्या वेनचा अर्थ म्हणजे जेव्हा तेव्हा है ना? जेव्हा तेव्हा. तेव्हासाठी शब्द नाही, कॉमा येतो. When he comes to Solapur, he meets me. तो मला भेटतो. ओके. तो मला भेटतो. केव्हा भेटतो? केव्हा भेटतो? when न जर प्रश्न केला तर उत्तर काय येत आहे? when न क्वेश्चन केला. when does he meet me? तो मला केव्हा. इथं आहे आता याचा अर्थ केव्हा. तो मला केव्हा भेटतो? जेव्हा तो सोलापूरला येतो तेव्हा भेटतो. भेटण्याची क्रिया कधी होते? भेटण्याची क्रिया जर सोलापूरला येण्याची क्रिया ज्यावेळेस होते ना त्यावेळेसच ही भेटण्याची क्रिया होते. भेटण्याची क्रिया. भेटणे केव्हा होते? भेटणे. हे ह्या शब्दाविषयी हा पूर्ण माहिती देतो.
हा सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणाविषयी माहिती देत आहे? मिट्स विषयी माहिती देत आहे. आणि मिट्स कोण आहे? वर्ब आहे का? बरोबर आहे का? इथं सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणाविषयी माहिती द्यायलाय? वर्ब विषयी माहिती द्यायलाय. वर्ब विषयी माहिती देत असेल हा सबऑर्डिनेट क्लॉज तर कोणता आहे? ऍडवर्ब क्लॉज आहे. आणि व्हेन सुरू झालाय, टाइम सांगतोय म्हणजे ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. बरोबर आहे? मग तुम्ही लिहू शकता मेन क्लॉज कुठे आहे लिहू शकता. वेअर इज द मेन क्लॉज? हा कोणता आहे सांगा. बरोबर आहे का? ही meets me. This is main clause. Subordinate clause कोणता? When he comes to Solapur. What is the type? Type काय? Type प्रकार. Adverb clause of time. का बरं टाइम? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज टाइम दाखवत आहे. आणि कुणाविषयी माहिती देत आहे? वर्ब विषयी. म्हणून तो आहे ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. राइट? गॅलो. The second example for you. Second example that show adverb clause of time. The second example, after the customers had gone, comma, the cleaners started their work. After customers had gone, comma, the cleaners started their work. Example पहा. अर्थ अगोदर. After the customers had gone. Customers गेल्याच्या नंतर. The cleaners started their work. क्लीनर्सनी त्यांचं काम चालू केलं. आता हॉटेलमध्ये आपण सहज पाहतो कस्टमर्स आलेले असतात, जेवण करतात, बरोबर आहे. ते टेबलवर सगळ्या वस्तू तसेच राहतात, है ना? राहतात का? ठीक आहे. ते हॉटेल बंद करण्याच्या वेळेस कस्टमर सगळे गेल्यानंतरच ते हॉटेल बंद केलं जातं, बरोबर आहे. आफ्टर कस्टमर्स हॅड गॉन, कस्टमर्स तिथून गेल्याच्या नंतर काय केलं? क्लीनर्स लोकांनी त्यांचं काम चालू केलं, बरोबर आहे. मग आता याच्यामध्ये दोन क्लॉज दिलेत ऑलरेडी. पहिले सुरू आलाय सबऑर्डिनेट क्लॉज. कोणता आहे सबऑर्डिनेट क्लॉज? आफ्टर द कस्टमर्स हॅड गॉन, सबऑर्डिनेट क्लॉज. and the cleaners started their work, main clause. बरोबर. क्लीनर्सनी काम चालू केलं. केव्हा काम चालू केलं? त्याचं उत्तर इकडे आहे. क्लीनर्सनी काम केव्हा चालू केलं? जेव्हा कस्टमर्स निघून गेले तेव्हा चालू केलं, बरोबर आहे. म्हणजे हा सबऑर्डिनेट क्लॉज ह्या स्टार्टेडच्या बाबतीत माहिती देत आहे. वर्क स्टार्टेड झालं. केव्हा वर्क स्टार्टेड झालं? जेव्हा कस्टमर्स, आफ्टर म्हणजे नंतर आहे ना, कस्टमर्स गेल्याच्या नंतर क्लीनर्सनी काम चालू केलं. आफ्टर हे कंजक्शन आहे, लिस्ट मध्ये दिलंय का? नंतर. आफ्टर द कस्टमर्स हॅड गॉन, द क्लीनर्स स्टार्टेड देअर वर्क. हे आफ्टर कोण आहे इथं? कंजक्शन आहे. कोणतं कंजक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बरोबर आहे. पण तुम्हाला काही वाक्यामध्ये हे आफ्टर प्रिपोजिशन दिसेल. काही वाक्यामध्ये हे आफ्टर प्रिपोजिशन दिसेल. फॉर एक्झाम्पल, आफ्टर माय एक्झाम. माय एक्झाम हे नाउन झालं आणि ह्या नाउनच्या पूर्वी ठेवलेलं हे प्रिपोजिशन झालं. इथं आफ्टर प्रिपोजिशन आहे आणि इथं आफ्टर कंजक्शन आहे. का तर हे सबऑर्डिनेट क्लॉजच्या अगोदर आले.
हे आफ्टर इथं कंजक्शन म्हणून काम करतं आणि या जागेवर आफ्टर काय म्हणून काम करतोय? प्रीपोजिशन म्हणून. गोंधळ जरा. आफ्टर, बिफोर हे प्रीपोजिशन पण आहेत, त्याकडे लक्ष द्यावं लागेल. ठीक आहे. कंजक्शन दिलंय. मेन क्लॉज सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज मध्ये सब्जेक्ट आहे, फायनाइट वर्ब आहे, पुढे पण सब्जेक्ट आहे, फायनाइट वर्ब आहे. तुम्हाला हा सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणता आहे हे कंप्लीट ओळखायचं आहे. तुम्ही जर लिहून दिलो सबऑर्डिनेट क्लॉज कोणता म्हणून तुम्हाला विचारलं जाईल, कोणता आहे सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो लिहायचा इथं. कोणता आहे? आफ्टर द कस्टमर्स हॅड गॉन हा झाला सबऑर्डिनेट क्लॉज. आणि आता याचा टाइप द्यायचा आहे. टाइप लिहिला तर तुम्हाला 1 मार्क पडणार आहे. फक्त प्रकार घ्यायचा या सबऑर्डिनेट क्लॉजचा, फक्त प्रकार लिहायचा आहे. सहज तुम्ही समजून घेऊ शकता. आफ्टर द कस्टमर्स हॅड गॉन अर्थावरून लगेच कळतं आफ्टर कंजक्शन आहे. ओके. आणि हा सबऑर्डिनेट क्लॉज त्या वर्ब विषयी माहिती द्यायला आहे, म्हणजे हा आहे ऍडवर्ब क्लॉज आणि आफ्टर आलाय म्हणजे ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. बस एवढंच लिहायचं आहे तुम्हाला. ऍडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम एवढं लिहिलं की आपल्याला 1 मार्क मिळणार आहे. आणि 1 मार्क म्हणजे इकडं 12वी कंप्लीट होते आपली. बरोबर आहे. या